नमस्कार बंधुगण ब्रह्म मुहूर्त उठी घरर दुआर बंधरे कलश कहीं बसा जाए। बंधुगण आपण माने प्रायतः देखिथिबे आजिकाली प्रायतः समस्तଙ୍କ घरे निज घरर मुख्य दुआर बंधरे कलशटीए बसौचंती। से छोटिया कलशटीए हेले मध्य समस्ते बसौचंती एवं एही कलश बसैबा द्वारा आमर कौन सबू लाभ होई थाए। बंधुगण सेथिपाई भिडियोटी को आपण माने जम्मारू भी स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जदि आपण माने भिडियोटी को स्किप करी देबे आपण माने सेही संपूर्ण विषय को जानी पारिबेनी आज्ञा, जहा द्वारा कि आपणଙ୍କୁ सेथिरु शुभ फल बहुत कम परिमाण रे मिली पारे। सेथिपाई जेउ माने भी भिडियोटी को देखुचंती एवं सही सबु विधि को निज घरे मध्य आपणेकी देखंतु। देखिबे माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद आपणଙ୍କ परिवार रे सदा सर्वदा रहिबो। नमस्कार बंधुगण, स्वागत करुछि आपण मानंकु आजिकार एही भिडियो रे। आजिकाली प्रायतः बहुत लोक तांको घरर दुआर मुहरे गोटे छोटिया कलशटे बसौचंती। तो बंधुगण आमे प्रथमे जानिबा जो कलशटे ब्रह्म मुहूर्त रे उठी कलश बसैबा केते दूर ठीक एवं केते दूर भूल। एहा शास्त्र अनुसारे निश्चित भावरे ठीक। बंधुगण जदि आपण भी एहा करूचंती ना ताहेले आपण निश्चित भावरे एक भल कामटिए करूचंती। घरे ए भली करिबाटा निहाती भावरे ठीक करूचंती। आज्ञा दुआर बंधरे कलश स्थापना कले निहाती भावरे भगवानଙ୍କ ठारू आमको आशीर्वाद मिली थाए, भगवानଙ୍କ कृपा मिली थाए। भगवान आमर कल्याण करिथांती एवं देवता माने संतुष्ट हुअंती, खुशी हुअंती, घरे सकारात्मक ऊर्जा संचार होइथाए। तेबे काहींकी देवता माने खुशी होइथांती। बंधुगण एथिपाई खुशी होइथांती आज्ञा आम शास्त्र अनुसारे ब्रह्म मुहूर्त रे समस्त देवी देवता माने एही धरा पृष्ठ को विराजमान होइथांती। बंधुगण एही कलश रे समस्त देवादेवी माने बसवास करिथांती, सबु देवता माने वास करिथांती। कलश रे ब्रह्मा विष्णु सदाशिव एवं ता सहित सबु तीर्थ जल समस्त सागर गुड़िक वास करती। तेणु घरर मुख्य द्वार मुहरे मुख्य द्वार निकटरे जदि आपण माने ब्रह्म मुहूर्तर उठी कलशटी स्थापन करती ताहेले एहा आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभ फल निहाती भावरे आनी थाए। बंधुगण एही कलश बसैबा समय रे मध्य बहुत लोक एही केतोटी भूल करिथांती। तो आसंतु जानिबा से भूल गुड़िक सबु कौन कौन। बंधुगण आपण माने भी देखिथिबे लोके कौन करती ना पानी ढाଳରେ किछि पानी रखी बसई देइथिबे एवं किछि फूल को देई बसई देइथिबे। न हेले आउ कौन करती ना घरे जो परिबा थाए ताकू मध्य आनी सेही कलश उपरे फूल आउ परिबा देई बसई दियंती। बाकी आउ किछि लोक कौन करती ना कलश उपरे घरे जदि पाचिला कदलीटीए भी रखी थांती नहेले गुआ को पकई दियंती। बंधुगण ए सबु ना करिबा कथा नुहे आज्ञा। आउ भी किछि लोक आंब डालटीए सेही कलश रे पकई देइथिबे एवं फूलटीए पकई देइथिबे। एहाकू कलश बोली कुहा जाएनी आज्ञा, कलश ताकू कुहा जाए जोठी कलशटे थिबो, कलश रे पानी थिबो, आंब डाल थिबो, कलश तले अक्षत किंबा शुक्ल धान थिबो एवं नडिया थिबो। नडिया हो न हेले पइड हेउ ए दुईटी जिनिस भितरु कोनोसी गोटिए निहाती भावरे थिबा दरकार। आउ जदि आपण बाईगणटीए हेला किंबा कोनोसी परिबाटीए हेला न हेले कदलीटीए नेई देई देउछंती एवं फूलटीए रखी देउछंती ताहेले ए भଳି करिबा उचित नुहे। जदि आपण माने घरे कलशटीए स्थापन करिबा पई चाहुचंती, प्रत्येक दिन भी करिबाकू चाहुचंती ताहेले कलश उपरे नडिया निहाती भावरे देबे।
ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଧି ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବିଧି ଅନୁସାରେ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ତା'ର ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏହି କାମଟି କରିବା ଦରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ କଳସ ତ ବସେଇବେ ଏବଂ କଳସଟେ ବସେଇଲେ ଶୁଭ ଫଳ ବି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ। ତେବେ କଳସଟି ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ବସେଇବେ? ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବସେଇବେ ନା ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବାମ ପଟେ ବସେଇବେ? ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଘରର ଡାହାଣ ପଟେ ବା ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଦିଗରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏହି କଳସଟିକୁ କେଉଁ ପଟ ଦିଗରେ ବସାଇବା? ତ ଏହା ଭୁଲ କି ଠିକ୍? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳସର ସ୍ଥାପନାକୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ପଟେ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବମୁଖା ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବାମ ପଟେ କରନ୍ତୁ କଳସର ସ୍ଥାପନା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ନଚେତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କଳସର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କଳସଟି ସ୍ଥାପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରେ କଳସଟିଏ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରେତର ବାଧା ରହିବନି କି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଘରେ କୌଣସି କାମ ଯଦି ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାମ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା କୌଣସି କାମ ହେବାରେ, ତ ସେ ସବୁରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବନି। ଏବଂ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହରେ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନଥାଏ ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନଟି ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘରେ କଳସଟିଏ ବସାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଳସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରିବେ ଏବଂ ସେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର କଲ୍ୟାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନିହାତି ଭାବରେ, ଏହି କଳସରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଧୂପ ଟିକେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କଳସର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ, କଳସର ପୂଜନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଏହି କଳସରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ସନ୍ତାନର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସନ୍ତାନର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସନ୍ତାନର କେମିତି ଉନ୍ନତି କରୁ, ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି କଳସଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କେତୋଟି କାମ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତି ବା ଜୀବନରେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବନି। କ'ଣ ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଆ ଥାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଆ ରଖୁଛନ୍ତି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶୁଆ ଏବଂ ଶାରୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ମହୁ, ଦହି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭରପୁର ହୋଇକି ରହେ ତାହେଲେ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ।
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜନ କରାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ସେହି ଘରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏନି। ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ତ ଦୂରର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ବି କରିବେନି। ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାରିଦ୍ରତାର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ତ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବେ। ତ କାମଟି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛେଳି ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଛେଳି ରଖୁଛନ୍ତି, ଛେଳି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଛେଳିର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଛେଳି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛେଳି ବୁଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କଥାର ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ବିଦ୍ୟାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ସେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେଥିରେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ କରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହୁଛି, ସେଇ ଉପାୟକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ ନା, ପିଲାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଶୋଉଛି ତାର ମୁଣ୍ଡଟି ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହୁଏ ସେହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଉଛି ସେହି ତକିଆର କଭରଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଉପରେ। ବିଦ୍ୟାର ନିହାତି ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପାରୁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା। ଏ ଉପାୟଟି ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।